गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोलों अमृत छक के जिहड़े गीदी होए होए सन अज वो मौत नूं डराउण वाले बन गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जो अमृत की दात बख्शिश की, भाई दया राम सी उदों पुछया, कहते तुसी लड़ोगे? वो कहन लगा सच्चे पातशाह, काम हमारा तोलू तकड़ी, नंगी करद कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। पातशाह कहते कोई गल नहीं। पातशाह तंबू च लै गए ते औरंगजेब दा जिहड़ा सूइया सी अबू उल तरानी, उन्हें तो इत्थों तक कहा भी सारिਆਂ ਦੇ सामने स्टेज के उत्ते ही ਉਹਦਾ जो है सीस धड़ दे नालों अलग कर दिता। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ चिड़ी उड़े डर से मर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए, ਜਦੋਂ सीस कुर्बान हो गया, भेटा हो गया, अमृत की दात मिल गई, ਤੇ फिर पातशाह कहते ने हुण अगे दया राम सी, हुण सिंह बन गया, 10 लड़ेगा। दया सिंह कहन लगा सच्ची पातशाह, पहला तेरी रहमत तो मैं वांझा सी, हुण तेरी रहमत हो गई है, तेरी हो गई कृपा। पातशाह कहते फिर लड़ेगा? कहंदा सच्चे पातशाह जदों तक तेरा रहमत भरिया सिर इस गरीब सिख दे सिर दे उत्ते रहा हथ तेरा, फिर कहते ने दुनिया तो झुक जाती है तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। बादशाह कहते ने वाह बई, इस तरह के सिख मैनू चाहिए। और ऐसे सिखा ने ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो बाद भी हिंदुस्तान दे विच बड़ा वड्डा इंकलाब लैके आया। और वो इंकलाब दी ही बदौलत जिहड़े हंकारे लोग सन, जिहड़े कह लीए भी अपने धर्म दे जां दीन दे कट्टर लोग सन, उन्हां दियां अखां दे विच एक रोड़ दी तरह सिख रड़कण लग पए, पंथ रड़कण लग पिया। पश्चिमी हमलावरां ने हमले करने शुरू कर दिते और इन्ने मारू हमले, इन्ने भारी हमले हो गए कि ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ घर बार छड्ड के जो है जंगलों के विच छुपना पै गया। वक्त विचारे सो बंदा होए, कोई कानू आण दे शंभ में चलिया गया, कोई बीकानेर नूं चलिया गया, कोई कश्मीर के पहाड़ों नूं चलिया गया। वक्त विचारिया, मेरे पातशाह भी कृपा करते हैं, वक्त नूं विचारना सब तो वड्डी गल है, सब तो वड्डी कुर्बानी, सब तो वड्डी सियाणप है। जदों इस तरह का माहौल बन गया पंजाब दे विच, बजुर्ग ते औरतां केवल घरां विच बच्चे रह गए। ऊले नगर दा सरदार तारू सिंह, ये भी एक बड़ा भगत प्रवृत्ति दा गुरमुख प्यारा खालसा सी। ये पिंडों बार-बार इन्हें अस्थान बनाया होया सी, आए गए नूं इत्थे भोजन प्रशादा मिलदा और कदे कदे रात बराते नेरे सवेरे सिंह भी इहदे अस्थान ते आके प्रशादा पानी छकदे सन। दिन होवे जां रात, सुबह होवे जां शाम, हर समय इहदे अस्थान ते प्रशादा मिलदा। एक दिन ऐसा समा आया, एक रहीम बख्श माछी फिरदियां 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 इहदे डेरे ते आ गया और चेहरे तो लगदा बड़ा भुख है, कई दिनों का भुख है। भाई तारू सिंह कहने लगा प्रशादा छकोगे, क्योंकि भाई तारू सिंह बेशक अमृतधारी सिंह सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पुत्र सी, पर इहदे उस अस्थान दे उत्ते इहदे लंगरां दे विच कोई धर्म कोई जाति कदे नहीं देखी जाती सी। जो भी आया उसनूं इहने अपने गल नाल लाया, भाव प्यार दिता, उन्होंने भोजन छकाया। यह सिद्धांत है गुरु नानक दा। हुण इहने रहीम बख्श माछी नूं भोजन छकाया। हुण रहीम बख्श माछी भोजन छक रहा, भोजन छकदे छकदे दे अखां दे विचों पानी बह रहा, रो रहा। भुख है, भोजन भी जरूरी है, रो भी रहा। ते भाई तारू सिंह देख रहे ने इहदे चेहरे वाल। जदों इन्हें भोजन
ਅੱਧ ਪਚਾਤਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਛਕਿਆ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਹਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੇ, ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰ। ਜਿਸ ਫੌਜਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕੰਨਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਣਾ। ਕਿਸੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਮਾਛੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੰਨਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਰਣ ਲਲਕਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਪੰਛੀ ਆਖਦਾ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ, ਜਿੰਦ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ।
ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਭੋਜਨ ਆ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਗਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਏ, ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਸੂਤਲੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਖਸਾਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਖੁਸ਼ਾਲੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੀਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੌਧਰੀ ਖਸਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਾੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬੜਾ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਫੜਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੈਣਾ, ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਫੜਿਓ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਫੜਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਾ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਈ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਚੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਡਰ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਵੇਸ਼ਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਵੇਸ਼ਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚੌਕਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਿਤੇ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਤਤ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ उस अपना मौत तो डर जाए। नौजवानों की शहादत कौम की तामीर होती है, वतन इश्क की मुंह बोलती तस्वीर होती है। क्या सुख चैन पाएगा वो जो दुख सह नहीं सकता, वो जिसे मरना नहीं आता वो जिंदा रह नहीं सकता। वो भाई तारू सिंह कहन लगा, वो जकरिया खान साडा जन्म ही मौत दे विचों होया है, सानू मौत तो नहीं तो डरा सकदा। ਉਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭੇਗੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਦਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਲਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਕਈ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਝੜੀ, ਬਲੀ ਘਧਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਰਿੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੀ। ਬੜਾ ਛਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਖੋਪਰੀ ਤਾਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਖੋਪਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੱਟੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੋਪਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅਵਸਥਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੰਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਬਚਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਬੰਨ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਬੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਹੌਲੀ ਛੁਹਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਨ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਜੋੜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 22 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 22 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਫੇਰ ਬੰਨ ਪੈ ਜੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ 1 ਜੁਲਾਈ 1745 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬਸ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਔਲੀਆ, ਅਵਤਾਰ, ਗੌਸ, ਕੁਤਬ, ਗੰਧਰਵ, ਬੜੇ ਸੂਰਵੀਰ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਘਨਾਥ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰਾਵਣ ਰੋਇਆ, ਮੇਘਨਾਥ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰਾਵਣ ਰੋਇਆ, ਬਾਣ ਮੋਹ ਦੇ ਸੱਟਿਆ, ਚੀਰ ਸੀ ਦਿਲ ਉਹ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਨੂ ਸੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਾਢਾ, ਦਿਲਗੀਰ ਸੀ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਤੀਰ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ, ਹੋਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੀਰੋ, ਲੀਰ ਸੀ ਦਿਲ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ, ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਹੋਣੀ ਗਈ, ਚੀਰ ਸੀ ਦਿਲ ਓਏ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਦੇ ਫਕੀਰ ਸੀ ਦਿਲ, ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ, ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਉਹ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਦਿਲ, ਸਾਰਾ ਬੰਸ ਗਵਾ ਕੇ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕੋ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੰਨਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ।